तेणु आम जो भौतिक देह प्राप्त हो भौतिक देहर आवश्यक हूँ सुख। तेणु सुख पाई दरकार कौन आहार, पिंधापी वस्त्र, रही घर। ये देहपाई आमर आवश्यक हूँ खाद्य, पिंधापी वस्त्र, रही घर। बहुत सब व्यक्ति मानकर ये आहार मिलुची, पिंधापी वस्त्र मिलुची, रही भल घर मिलुची, किंतु मनर शांति ना। तो मनर आवश्यक हूँ शांति। ध्यान सहकार श्रवण करवा कि देह मन ये सब भौतिक। तो देहटा हूँ गोटे स्थूल वस्तु बा स्थूल देह। तेणु दुई प्रकार देह, गोटे हूँ ग्रॉस बॉडी और गोटे हूँ सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी कथार अर्थ हूँ कौन स्थूल देह। आम जो भौतिक देह प्राप्त ये माटी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पांच भौतिक महाभूत द्वारा निर्मित भौतिक देह। ये देहटा जन्म होची पुनि ये देहटा मृत्युवरण करुछ। तेणु आम समस्ते भौतिक देह ग्रहण करने जोगु जन्म मृत्यु चक्र पड़ जाए। तेणु या कहा जाउछि जन्म मृत्यु। अनादि कालरू भगवान को भूली जीवा जोगु आम ये भौतिक देहरे अवस्थान करुचे। यहीपरि 84 लाख प्रकार देह अच्छन्ति। केते लक्ष प्रकार? 84 लाख प्रकार। जलर 9 लाख प्रकार जलचर देहधारी जीव। वृक्ष लता पहाड़ पर्वत स्थावर देह जीव हेले भी गोटे जायगार अवस्थान कर चाली बुली पार नहंती। तेने ये मान को कहा नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज स्थावर देह प्राप्त होती। ये 20 लाख प्रकार। तापर कृमि कीट सरीसृप 11 लाख प्रकार। पक्षी माने 10 लाख प्रकार। पशु माने 30 लाख प्रकार। मनुष्य 4 लाख प्रकार। टोटाल केते हला? 84 लाख प्रकार जीवजनी। 84 लाख प्रकार भौतिक देह। यही देहर आम भ्रमण करुचे। ताले आमे कौन नॉट मनुष्य आमे आत्मा। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हाँ आमे देह नौ, आमे होचे आत्मा। तो भगवान कृष्ण रणभूमि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे उपस्थित है अर्जुन को लक्ष्य कर समग्र जगतवासी मान ये दिव्य उपदेश देला। प्रथम ये उपदेश देला, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। तुम्हें देह न, तुम्हें होचो आत्मा। तो देहटा हूँ पंच महाभूत द्वारा गठित। क्यों 5 प्रकार महाभूत? क्षिति, अप, तेज, मरुत, बम। क्षिति कहले माटी, अप कहले जल, तेज कहले अग्नि, क्षिति अप तेज मरुत, मरुत कहले पवन वायु, आकाश, बम कहले आकाश। पंच महाभूत द्वारा ये आमर स्थूल देह गठित होइछि। तेणु ये देह पाई आमर आवश्यक होइछि खाद्य, पिंधिया पाई वस्त्र,
ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ଏ ଦେହଟା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ରହିଛି, ସଟଲ୍ ବଡି, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ଏ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ। ତ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, স্থূଳ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ। ଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ସ୍ଥୂଳ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ବା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର। ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ବି ଜଡ଼। ତେଣୁ ମନର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ମନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏର ଆগে ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଶୁଣିଛନ୍ତି କଥା। ମନର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଦେହର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଘର। ତାହେଲେ ମନର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଶାନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ସବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି, ରହିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ନୁହେଁ, ହେଉଛି ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି। ତ ଶାନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଗୀତାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା? ଭକ୍ତାରାଂ ଜଗତପସଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରಂ ଶ୍ରୀଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମୃଚ୍ଛତି। ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଉପାୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଗୀତାରେ ଦେଲେ। এই তিনোটি তত্ত্ব জানিবাকে হব কৃষ্ণଙ୍କ সম্বন্ধে। সে হচ্ছেন একমাত্র সুপ্রিম এনজয়ার। কৃষ্ণ ইজ দ্য সুপ্রিম এনজয়ার, পরম ভক্তা। ভক্তারাং জগতপসং সর্বলোক মহেশ্বরম। সে হচ্ছেন আধ্যাত্মিক জগত, ভৌতিক জগত, উভয় জগতের একমাত্র ঈশ্বর। বুঝিপারছেন কথা? তাহলে কৃষ্ণ হচ্ছে সমস্ত যোগ্য তপস্যার একমাত্র ভক্তা, আধ্যাত্মিক জগত, ভৌতিক জগত একমাত্র ঈশ্বর। আর সে হচ্ছেন সমস্ত জীবমানଙ୍କର একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। আমার প্রকৃত বন্ধু কিଏ? হ্যাঁ, কৃষ্ণ। হ্যাঁ, এই তিনোটি তত্ত্ব যদি কেউ জানিପାରିଲା, তাহলে সে যদি কৃষ্ণଙ୍କ চরণে আত্মসমর্পণ କରି কৃষ্ণଙ୍କର ପ୍ରୀତିବିଧାନାର୍ଥେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଜାଗତିକ ଦିଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, সেই ଯୁଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କଲି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ ସେ ବନାଉଛନ୍ତି। 30-40 ମାଇକ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଦେଖେନି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଟନ୍ ଟନ୍ ଘି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଓଁ ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା, ଓଁ ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା, ওং অগ্নয়ে স্বাহা। এই হা 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 କରିଥିବେ। ସେମାନେ କେହି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନା, କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କି? ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଲିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୋଗ ଅନୁମୋଦିତ, ତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ସେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞଟା କ'ଣ? ଏ ଜପ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ନିଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାହାକୁ ଜପ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପୀ ଜପ। ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇକରି ଜୋରସେ କହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ କାହାର ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା କି? ହଁ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥିଲା କି? ହଁ, ହେଉଥିଲା? ଏ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିଗଲା। ହଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ଘର ଚିନ୍ତା ହେଲା କି? ହଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଚିନ୍ତା ହେଲା କି? ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେଲା କି? ନାମରେ କେବଳ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। તે ଥରେ କହି ଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏଇପରି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ କେବଳ ନିମଜ୍ଜିତ, ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। জয় সকল বিপদ ভক্তি বিনোদ বলে যখন ও নাম গায়, কেউ নাম সমস্ত বিপদ চালিଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ। କେଉଁ ନାମ? କେଉଁ ନାମ କହନ୍ତୁ? ଆରେ 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 ହାତ ଉଠେଇକିରି ହାତ ଉଠେଇକିରି କହନ୍ତୁ। ହଁ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଯାହା ବିପଦ ଥିବ ଭାଗ୍ୟରେ ତା ବି କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଭାଗବତମ, ଏ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ। କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଛି? କେତେ ଶ୍ଲୋକ? 18,000 ଶ୍ଲୋକ। 18,000 ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଶ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରନାଶନମ୍। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ଯେତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରୋନାଶୀନ, ପ୍ରୋନାଶନମ କହିଲେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ। ହାତ ଉଠେଇକିରି କହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଶ, ଯଶ କହିଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ସାଥିରେ ସମବେତ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସମବେତ ଭାବରେ, କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଲୋକରେ, ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଶ। ଯଶ କହିଲେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକସାଥରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରନାଶନ, ସମସ୍ତ ପାପ ଜଲିପଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହାରି କୌଣସି ପାପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଏ କଥା? କେଉଁଥିରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ଭାଗବତ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? আর ভাগবত যে না মানিবে সে যবন সমান। তার শাস্ত্র আছে প্রভু জন্মে জন্মে প্রভু যম। এ ভাগবতକୁ যদি কেউ স্বীকার যদি ন করিব তার ভাগ্যরে কেবল যমদণ্ড। তেণু ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবান ନିଜେ ନିଜକୁ ଏହିପରି ଭାଗବତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ 125 ବର୍ଷ ପ୍ରକଟ ଥିଲେ। ଆଉ 125 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା, ମଥୁରା ଲୀଳା, ଦ୍ୱାରିକା ଲୀଳା, ଶେଷରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଗୀତା ଉପଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଗୀତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଗୀତକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଗୀତରୁ ଗୀତା। ଗୀତରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି?
গীতা। গীতা মানে হচ্ছে ভগবানকে মুখ নিঃসৃত গীত। কথা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, গীতরু গীতা তেনি ভগবানকে মুখ নিঃসৃত গীতা। ইয়াঠাରୁ শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আর কিছু হই পারিব নাহি। তেণু এ সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। সাক্ষাৎ ভগবানଙ୍କର মুখ নিঃସୃତ ଏ ଉପଦେଶ। ତ ଭଗବାନ କେତେ ଶ୍ଲୋକରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କେତେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, 574ଟି ଶ୍ଲୋକରେ। ହଁ ହଁ, 574ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଉପଦେଶ। ପ୍ରଥମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ସେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସଚିବ କିଏ? ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି, କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କଥା, ଶୁଣ କଥା ଶୁଣ। ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବଶୈବ କିମ୍ ଅକୁରୁବତ ସଞ୍ଜୟ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ କେଉଁମାନେ? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ। ଆଉ କୌରବ କହିଲେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଚାରିବା କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ପଚାରିବା କ'ଣ କଥା? ତାଙ୍କ ବୁକୁଟା ଧୁକୁ ଧୁକୁ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ରଣଭୂମିଟା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରଣଭୂମି ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ହଁ, ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, କେତେ ଟେନସନରେ ଅଛୁ ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ି ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତିର ଏକ ଦିବ୍ୟ ତରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଦିବ୍ୟ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନ କରିଥିବେ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ତାହେଲେ କାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ସିଧା ଚାଲିଯିବ ପୁରୀକୁ, ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯାହାର ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହଟିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ତୃପ୍ତି, ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ଭଗବାନ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଜ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଆଉ କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ, ଉଦ୍ବେଗ ନାହିଁ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ନାହିଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ହଁ, ଆଉ ଘରେ ରହିଲେ ଏହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା, ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା। ହଁ, କେତେ ପ୍ରକାର ମନରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ନା କ'ଣ? କିଏ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ ବିଷ ପିଇକିରି ମରିବି, ଏହିପରି ଚାଲିଛି। ହଁ, ସଂସାର କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଇଯିବ। ଯାହା ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳର ଉଦୟ ହେଇ ସେଠାରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହଁ, ସେଠାରେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଆନନ୍ଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହଁ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର କୁହାଯାଉଛି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଆନନ୍ଦ, ପରମ ଶାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ କୌଣସି କାହାରି ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତି, କେବଳ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ? ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି କଥା କହିଲେ। ଭକ୍ତାରାଂ ଜଗତପସଂ ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱରଂ ଶ୍ରୀଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ମା ଶାନ୍ତିଂ ମୃଚ୍ଛତି। ଶାନ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲେ। ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତା, ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀଦ ମଙ୍ଗଳାକାଙ୍କ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଆମେ କେହି ଭକ୍ତା ନୁହେଁ। ହଁ, ଆମେ କେହି ମାଲିକ ନୁହେଁ। ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଦେହ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରାଣଟା ରହିଛି ସେ ପ୍ରାଣଟା ଦେହ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ରହିଲା? ହଁ, ଆଉ ମାଲିକ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବ? କର୍ମବଶତ ଗୋଟେ କୁତା ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ, କୁକୁର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଆସି ଘେଉ ଘେଉ କରିଦେବ ମୁଁ ମାଲିକ ମାଲିକ ମାଲିକ। ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ କି? ହଁ, ଘର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କର୍ମବଶତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। କୁକୁର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ଯଦି ସେଠାରେ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେବ, ମନ୍ଦିର ପାଖ ଆସି ଘେଉ ଘେଉ, ସେ ଘର ପାଖ ଆସି ଘେଉ 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 କରୁଥିବ, ସେ କହିଥିବ ମୁଁ ଏଠାରେ ମାଲିକ, ମୁଁ ଏଠାରେ ମାଲିକ। ଆଉ ଲୋକ କେହି ଶୁଣିବ କି? ହାତରେ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସିବ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହଁ, ୟା ପରିଣାମ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ତେଣୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଭକ୍ତି ମାନେ ସେବାରେ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବା। ସୁଖ ଲାଭର ଉପାୟ କହି ବୁଝିପାରିଲେ? କେମିତି ସୁଖ ଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭରେ ଏକମାତ୍ର ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଏ ଗୀତାରେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଟୋଟାଲ 700 ଶ୍ଲୋକ। 700 ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ଯେ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି 700 ଶ୍ଲୋକର ଶେଷରେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ 700 ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ରହିଛି? 700 ଶ୍ଲୋକର ଶେଷରେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତିର ଧ୍ରୁବା ନୀତିର ମତିର ମମ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ଏ କଥା କହିଦେଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାର ପତ୍ନୀ? ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାର ପତ୍ନୀ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ କି? ନାଇଁ। ତ ସଞ୍ଜୟ ଏ ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ପକ୍ଷକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବେ।
কথা বুঝতে পারলে? সেটার শ্রী ভূতি ধ্রুবা নীতি মতির মম এ সঞ্জয় ନିଜର ମତ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର 40ଟି ଶ୍ଲୋକରେ। ହଁ 40ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି ମମ ମତିର ମମ। ହଁ এই উত্তর দেলে। তাহলে ধৃতরাষ্ট্র গোটে শ্লোক ଆଉ ସଞ୍ଜୟ 40ଟି ଶ୍ଲୋକ କେତେ ହେଲା? 41 ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ପଚାରିଥିଲେ 85ଟି ଶ୍ଲୋକର 85 ଭର୍ସେସ୍। ହଁ କେତୋଟି ଶ୍ଲୋକ? 85ଟି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ 41 ପ୍ଲସ୍ 85। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ 85ଟି ମାନେ ଶ୍ଲୋକରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ 574ଟି ଶ୍ଲୋକ। ତାହେଲେ ये सब ऐड कले केते हबो 1 प्लस 40 प्लस 85 प्लस 575 इक्वल टू 700। ये 700 श्लोक नित 700 श्लोक समन्वित ये भगवद गीता याटर श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ ये जगतर आउ किछि होई पारिबो नाही। पारिबो कि? हाँ साक्षात भगवान मुख निश्चित ये उपदेश। तेणु ये उपदेश अनुसार आम जदि काम करवा हमर मनुष्य जीवन परम पूर्णता प्राप्त हो पार। तेणु गीता महात्मा कह एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एकं देवं देवकी पुत्र एव एकं मंत्र तस्य नामानि जानी कर्म ओपी एकं तस्य देवस्व सेवया। ये गीता महात्मा ये कथा कहते किए कहते? शंकराचार्य शिवजी अवतार। शंकराचार्य अन्य कहीं नहती साक्षात शिवजी। कथा बुझिपारे? शिवजी कलिजुगे शंकराचार्य रूपे आसी गीता महात्मा ये कथा कहते एकं शास्त्र केते शास्त्र रही आम सब कलिजुगर लोक हमार आयुष संबंध कौन ग्यारंटी ना कहारी केते बेले देहरु प्राणटा छाड़ी चलीज। तेणु एत शास्त्र पढ़ी शास्त्र मन उपलब्धि आम कर ना। तो सबू शास्त्र परिहार कर केवल गोटे ही शास्त्र आम जदि आश्रय करवा ताहले आमर जीवन परम सिद्धि आम प्राप्त हो पार। ता कौन? ये श्रीमद् भगवद गीता। गीता देवकी पुत्र गीता। देवकी पुत्र किए? भगवान कृष्ण। कृष्ण को मुख निश्रित गीत ये गीता। किए तो देवदेवी अच्छा कहारी उपासना करने कि आवश्यक नहीं सब परिहार करंतु। केवल जने देव को जदि आम आश्रय करवा ताहले हमारे जीवन सार्थक हो। देवकी पुत्र एवं देवकी पुत्र किए? केवल भगवान कृष्ण भक्त हेले सब हो गला। कहीं सी हूँ एकमात्र ईश्वर आ के ईश्वर नुहंती एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त जार जैसे नाचाए से तैसे करे नृत्य। एकला ईश्वर एकला भगवान होचंदी कृष्ण आर कई भगवान नुहंती। कथा बुझिपारा ना सन्देह हो कहीं मुंड तमिति हो ढेकी भली हो ना एमती हेल्ला हम ना आज्ञा। हाँ कौन? हाँ हाँ एकला ईश्वर एकमात्र भगवान होचन कृष्ण कई भगवान नुहंती। हाँ तर कई प्रश्न चाहे पारते राम नृसिंह वामन विष्णु ये कई अन्य कई नुहंती सब कृष्ण। कृष्ण भिन्न भिन्न रूप धारण कर। हाँ अनंत कोटि रूप धारण कर एकला कृष्ण। जयदेव गोस्वामी गीत अच्छी समस्त जानते 10 अवतार स्तोत्र जानते? हाँ कहार मुंड हेलुनि तो? हाँ जानते? प्रलय पयधी जले धृत बानसी वेदं विहित बहित्र चरित्र मखेदम
কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে। ଏସବୁ ଗୀତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଆରେ କାହିଁ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ତ ହେଲୁନି। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ନା, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଇ ଗୀତ ଗାଇକିରି ନା। ହଁ, ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇ ଗୀତ ଗାଇକିରି। ତ କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର, ତ କେଶବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ହଁ, ଏହାକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ ଈଶ ବ। ତ କ ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଈଶ ଅର୍ଥ ଶିବ, ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଶୀଭୂତ। ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ। ତ ସେ କେଶବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କେଶବ ଧୃତ, ଧୃତ ମାନେ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁ ରୂପ ନେଇ? ମୀନ ରୂପ। କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର। ତ ମୀନ ଅବତାର କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଗଲା କଥା? ହଁ, ତ କେଶବ ଧୃତ କୁର୍ମ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ ଶୁକର ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ନରହରି ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ଭୃଗୁପତି ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ ହଲଧର ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ କଲ୍କି ଶରୀର। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର, ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ 10 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ते अन्य कई नहंती, सब कृष्ण। तेने एते सब अवतार मान के कथा कहा जाउची। लास्ट कंक्लूजन कौन कहा जाउची? गॉड इज वन। हाँ, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनलिमिटेड फॉर्म। किंतु लास्ट सिद्धांत दिया जाउची कौन? गॉड इज वन, भगवान एक। हाँ, तो से एक ही भगवान अच्छे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। से ही कथा ये भागवतम रे कहा जायछि। केउथिरे कहा जायछि? हाँ, इते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज जिते सबू राम आदि जिते सबू ये कृष्णंकर कला अंशर अंश। हाँ, किंतु लास्ट सिद्धांत दिया जाउछि कोन? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण ही होचंती एकमात्र परमेश्वर भगवान। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्ण होचंती एकमात्र परमेश्वर भगवान। कथा बुझी पारले? तेनी से कृष्णंकर आदेश पालन करिया ये होचे प्रकृत धर्म। तो कृष्ण कौन आदेश करचंती? ये दुर्लभ मनुष्य देह जेहेतु प्राप्त होइचंती। हरि बोल कथा शुणते। हाँ, ये मनरे सब बेले जगतेर कथा छाड़ी जगन्नाथंकर कथा चिंता करो। आमे दुख कहीं पाउचे? आमे जगन्नाथ को छाड़ी जगतेर कथारे मातिछु। एथिलागि आमे दुख भोग करिचे, जन्ममृत्यु चक्र पड़ी जाइछे। तो भगवान कृष्ण उत्तर दउछन कन जे जगत कथा छाड़ी वर्तमान जगन्नाथंकर कथा चिंता। मु होछि से जगन्नाथ। कृष्ण के? जगन्नाथ। जगन्नाथ के? कृष्ण। कथा बुझी पारले? हाँ, मन मना भव मनरे सब बेले मो कथा चिंता कर। के कहछन्ती कथा? कृष्ण कहछन्ती। ए गोटे कथा यदि पालन करि पारबे मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। किंतु आमे भगवान के चिंता करूना। हाँ, आमे दुनिया कथा चिंता करुछ। हाँ, निज इच्छार समाधान करिया पाए एति लगी टेंशन। हाँ, हमारे टेंशन के लगी जगन्नाथ को छाड़ी जगतेर कथा ने आमे पड़ी जाइछ। हाँ, आमे केवल राजनीति करुछ ना कोन। हाँ, आमे समाधान करदेवा। से समाधान कर देहर प्राणटा बाहरी गला, गोटे कुकुर देह प्राप्त हो गला। गला सब प्लान प्रोजेक्ट सब गला। मनुष्य देह जिते पर्यंत रते दिन पर्यंत रते दिन केवल ये प्लान प्रोजेक्ट। हाँ,
କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣଟା ବାହାରିଗଲା, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଦେହ ମିଳିଗଲା, ବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଖାଉଥିଲ, ଏଠାରେ ପାଉଥିଲ କ'ଣ? କେତେ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ଖାଉଥିଲା, ଘୁଷୁରୀ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବିଷ୍ଠା। ହଁ, ବିଷ୍ଠା ଚୁମୁକ ଦେହ, ହାଉ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ହଁ, ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆହାର ଛାଡ଼ି ଏ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଚକଚକା ଗାଡ଼ିରେ। ହଁ, କେଉଁଥିଲାଗି? ପଇସା ରୋଜଗାର, କେଉଁଥିଲାଗି? ଆହାର କରିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ କେତେ ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଏଇ କଥା କହି ଚୁମୁକୁ ଦେଉଛି। ହଁ, ବିଷ୍ଠା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଥିଲାଗି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପାରିବା କି? ପଶୁ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ କି? ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ, ଚୁପଚାପ ବସ। ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କଥା ଚାଲିଛି, କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ବସ, ସେଠି ବସ, ସେଠି ବସ। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଏ ଆସନ ମିଳିଗଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା। ହଁ, ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା। ମନ ମନ ଭବ, ମନରେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମୋ କଥା କହିଲେ କାହା କଥା? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା। ପୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମଦ ଭକ୍ତ। ଅନ୍ୟ କାହାରି ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? କୃଷ୍ଣକୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥା ପାଟି କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବନେଇ ଦେଲା, ପାଟି କଲେ ହେବ? ଏକାଥର କଥା ପାଟି କରିବ ନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଠି ଯାଏ ତେଲୁଗୁ ତ, ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପଦରୁ ହଟିଗଲା। ଚାଲ ସେଠି ଯାଇ ବସ। ହଁ, ମଜ୍ଜାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ପୂଜା କର। ଅନ୍ୟ କାହାରି ପୂଜା କଥା ସେ କହିଲା ନାହିଁ। ହଁ, କହିଲେ କି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମନରେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋତେ ଉପାସନା କର ବା ପୂଜା କର। ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ, ମୋତେ ନମସ୍କାର କର। ତାই ନମସ୍କାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? এই ଭାଗବତ ଅନ୍ତର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ସମନଂସ୍ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରମ। ସେଇ ହରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। କେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ? ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଆତ୍ମିକ। ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ସମନଂସ୍ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରମ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ? ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। তাহলে নাম উচ্চারণ করলে সমস্ত দুঃখ চাই, সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়াରୁ মুক্ত ହେଇଯାଇପାରିବ। আর ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତିଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରାଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ତ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲାଟା କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ହରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ରହିଲା? ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗୁଁ।
ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ, 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 ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିବର୍ଦ୍ଧନଂ ପ୍ରତିପଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତ ସାଧନମ୍। କେବଳ ଆନନ୍ଦ। ହଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯୁଗ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କେଉଁ ତିନୋଟି କଥା କହୁଥିଲୁ? ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। ସୁଖ ଦେହ ପାଇଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେହଟା ଆମେ ଭୌତିକ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏ ଦେହ ପାଇଁ ସୁଖ, ସୁଖ ପଛରେ ଆମେ ଧାବିତ ହେଉଛୁ। ଶାନ୍ତି ମନର ଆବଶ୍ୟକ। ମନର ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପାଖେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି, ସୁସାଇଡ୍ କରି ମରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ସୁସାଇଡ୍ କରି ମରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଥିଲାଗି? ମନରେ ଅଶାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏତେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ, ଏତେ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଥିଲାଗି? ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଝିଅ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପୁଅ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଟେନସନ୍, ଅଶାନ୍ତି, ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅନିଦ୍ରା ରୋଗରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ହେଉଛି କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପନ୍ଥା ଦେଲେ। ଯିଏ ଅନିଦ୍ରାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏଠାରେ ଆସି ବସିବ, ଏ ହରି କଥା ଚାଲିଛି, ହଁ, ଯଦି ସେ କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇକିରି ଯଦି ବସିବ, ଟିକେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ନିଦ୍ରା ଆସିଯିବ, ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ ହେଇଯିବ, ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଯିବ, ତଥାପି ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଏ ହରି କଥାରେ ଏହିପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଅନିଦ୍ରା ରୋଗ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆସି ହରି କଥାରେ ବସିବ, ହଁ, আর হরি কথা যদি শুনিব, তাহলে ଏ ଭୌତିକ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହରି କଥାର କିପରି ପ୍ରଭାବ। ଅନିଦ୍ରା ରୋଗୀମାନେ ଯଦି ଆସି ବସିବ, ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ଚାଲିଯିବ, ନିଦ୍ରା ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଶୁଣିବ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ, ତାହେଲେ ଭୌତିକ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ହରି କଥା। ପାଟି କରିବା ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ହିଁ କଥା, আর সব মনের ব্যথা। ଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଅମୃତ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କିପରି? ଅମୃତ। ତ ଅମୃତ ଯିଏ ପାନ କରିବ, ସେ ମରିବ କି? ହଁ, ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଏ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ନଶ୍ଵ ଦେହଟା ତୋଷକ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମିତ କରାଇ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଭାଗବତ ମହାତ୍ମାରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏକ ମହାପାପୀ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ସବ ପାପକର୍ମ କରୁଥିଲା। ପାପକର୍ମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭୂତ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଅସହନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସହନୀୟ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ଭାଗବତ କଥା 7 ଦିନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ
ଭୂତ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ମହାପାପୀ ମାନେ ଭୂତ ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ରଥରେ ବସାଇ ସେଇ ବିମାନରେ ବସାଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଗଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏହିପରି ଶକ୍ତି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ନାଁ କେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ହାୟ ମାତା ହିସାବ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋପାଳ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ। ସେଇ ଗୋପାଳ ସେଇ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ଏହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋପାଳ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ବିବାହ ଯଦି କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବ, ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଯଦି ଡକାଯିବ, ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିବାହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ସେଇ ଗୋପାଳ ସେଇ ବିପ୍ରଙ୍କର ପଛରେ ପଛରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କେଉଁଟାକୁ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଦ୍ୟାନଗର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ କଥା ଦେଲେ, ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଦିନ ଗୋପାଳଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା କେନ? ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ପୁଣି ଆମର ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ପିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହିପରି ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୈନିକ ବେଶ ଧାରଣ କରି କାଞ୍ଚି ରାଜା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ସୈନିକ ବେଶ। ସୈନିକ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଘୋଡ଼ା ପିଠା ଆରମ୍ଭ କରି କାଞ୍ଚି ଦେଶକୁ ଯାଇ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରାଇ କାହାକୁ ବିଜୟୀ କରିଥିଲେ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ। ଏଇ ଗଜପତି ରାଜା କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଗେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସେଇ ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦେଶକୁ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଲେ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠାରେ? ଇଏ କଟକରେ। ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଥା କେଉଁଠି ଥିଲା? କଟକ। କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ମହାନଦୀ କୂଳରେ। ହଁ, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟ ସେଠାରେ ରଖିଥିଲେ ମନ୍ଦିର କରି। ଆଉ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ରାଣୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୈନିକ ବେଶ ଧାରଣ କରି କାଞ୍ଚି ରାଜା ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ସର୍ଟରେ କେବଳ କହୁଛେ କାମ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସେଇ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଥିଲା ସବୁ ଆଣି ଗୋପାଳକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପାଖେ ଗୋଟେ ନାକ ଫୁଳ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ନୋଜ୍ ରିଙ୍ଗ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନୋଜ୍ ରିଙ୍ଗ, ନାକ ଫୁଳ ତ। ହଁ, ନାକ ଫୁଳ ଥିଲା, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ରାଣୀ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତ ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ଏହାକୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ନାକ ଫୁଳଟା ଦେଇପାରିଲେ, ନାକରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ସେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଗଲେ ରାଣୀ। ତେଣୁ ସେ
ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଲେ। ରାତିରେ ଗୋପାଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ରାନୀମା ରାନୀମା, ତୁମେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲ ମୋ ନାକରେ ତୁମର ସେଇ ନାକଫୁଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଦେଖିଲ ମୋ ନାକରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନାହିଁ। ନା, ମୋ ନାକରେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ମାତା ଯଶୋଦା ଦେବୀ ଏ ନାକରେ ଛିଦ୍ର ବନାଇ ନଳକ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ତୁମେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ତୁମ ନାକଫୁଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗୋପାଳ ଯେତେ ଅନ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଣୀ ଉଠି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ନାନ କରି ଧୌତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ସେଇ ନାକଫୁଲ ଧରି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଦେଖୁଛି ସତେ ସତେ ଗୋପାଳଙ୍କ ନାକରେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ସେଇ ନାକଫୁଲ ସେଠାରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ସେଇଠୁ ଅଣାଗଲା କେଉଁଠାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀର ଭିତରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥର ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଗ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ କେତେ ପିଠା ପଣା ଏସବୁ ମିଠାଇ ଲଡ଼ୁ ଆଦି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ଗୋପାଳ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ? ସେ ଲମ୍ପଟଗିରି କଲେ, ଲୁଟପାଟ କରି ସବୁ ମିଠାଇ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ଥିଲା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଭାତ ଡାଲି ସବଜି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଏତେ ଦିନେ ସବୁ ସେ କେତେ ମିଠାଇ କେତେ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଉ କାହିଁ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ନଟଖଟ ଗୋପାଳ ଏଠାରେ ଆସିଯାଇଛି। ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇ ମାଖନ ସବୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ସେ ବଦାଭ୍ୟାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବାଟରେ ସବୁ ବାଟପାଟ କରି ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଡାଲି ଭାତ ସବଜି, ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଫଡ଼ୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇ? ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ନଟଖଟ ଗୋପାଳ ଏଇଠୁରୁ ହଟାଅ। ଇଏ ସବୁ ବାଟପାଟ କରି ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ପିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ବଦାଭ୍ୟାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି। ହଁ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଡାଲି ଭାତ ସବଜି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସେଇଠୁରୁ ନେଇ କେଉଁଠାକୁ ରଖିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ଗାଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋପାଳ ବିରାଜମାନ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହଁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହଁ, ତ ସେଠାରେ ରଖିଲେ 5-6 ଘର ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ରଖି ସେବା ପୂଜା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ ଗାଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବେ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ସେବା କରିବେ। ତ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେ ଲକ୍ କରି ଆସିଥିଲେ, ତାଲା ଚାବି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଇ ପଶିଯିବ। ହଁ, କାହା ଘରକୁ ପଶିଯିବ? ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଘରକୁ ପଶିଯିବ। ଯାଇକିରି ରାତ୍ରି ଯାକ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଳାସ କରିବ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେତେ ଆସି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା? ପୂଜାରୀମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଳାସରେ ଏମିତି ମତ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ କ'ଣ? ସେଇ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବଂଶୀ ଆଉ ପାଦର ନୂପୁର ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯେତେ ଆସି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆରେ ବଲ ଏ ମାତାଜୀ, ଏ କଥା ଶୁଣ, କଥା ଟିକେ। ତ ଅନ୍ୟ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ?
আরে গোপাল হাতের বংশী নূপুরে কুয়াড়ে গেলা, কে চুরি করলা? তুমি এর 4-5 ঘর রয়েছে, সব অনুসন্ধান করে দেখো। দেখিলে বড় পণ্ডা ঝিও ঘরের যাই পড়েছে। অন্য পণ্ডা মানে দেখে বড় পণ্ডা নামের বড় চোর। হ্যাঁ, গোপালের বংশী নূপুরে চুরি করে তার ঝিওকে দিয়েছে। বান্ধি করি কারাগারে পকাই দেলা। আর সেই রাত্রে গোপাল যাই পুনি রাজাଙ୍କୁ অভিযোগ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ନାହିଁ, ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ରାତ୍ରିରେ ଆସି ତାଙ୍କର ଝିଅ ଘରରେ ତା ସହିତ ବିଳାସ କରୁଛି। ତା ଭୁଲବଶତଃ ମୁଁ ବଂଶୀ ଆଉ ନୂପୁର ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମକୁ ସାବଧାନ କରି ଦେଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିରୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଯିବି। କେଉଁଠିରୁ ଆସିଥିଲେ? ବୃନ୍ଦାବନ। ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କଥା ଉଠାଇଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଗଜପତି ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସମସ୍ତେ ଆସି ଏ ବନ୍ଦୀ ଦଶାରୁ ବଡ଼ ପାଣ୍ଡାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ଏହିପରି ସ୍ୱପ୍ନଦେଶରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ, ତା ନହେଲେ ଗୋପାଳ ପୁଣି ଛାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଳାଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏହିପରି ଏକା ସାଥିରେ ଏ ସମାଧାନ କଲେ ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେହି ଗୋପାଳଙ୍କର ପାଖରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଦିନ ସ୍ଥିର ଭାବେ ସେଠାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରିବେ। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ଦେଖି। କ'ଣ କଥା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ହଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହଁ ହଁ, କାଲି କହିଲେ ମାସ ଭିତରେ ହେଲେ ହେବ। ହଁ ହଁ, ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ତୁଲିକିରି ନେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଆଉ ସେଇ ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହଁ, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲିଯୁଗର ଲୋକ। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମରେ ପଶି ଯାଇଛୁ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପାପୀ। ଏ ମହାପାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ এই কলিযুগে আসিলে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসি যমদণ্ডରୁ মুক্ତ ହେବା ପାଇଁ, କଲିର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ମାୟାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦେଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଦେଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ সেই ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai বড় বাড়ি রে বড় বাড়ি রে Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 जय कलि युग युग धर्म नाम संकीर्तन की नाम संकीर्तन जनक सचिनंदन गौर हरि की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।